नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण मानकु आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी सिंह राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण आज वीडियो रे आमे माने जानिबा तो सिंह राशि व्यक्ति विशेष मानक पई एई 2025 मसिया मार्च मासटी किपरि रहिबो। एही 2025 मसिया मार्च मास आपणकर जीवन रे केउ सब परिवर्तन हेबा पई जाउछि। आजिर ए वीडियो रे आमे सिंह राशि मासिक राशिफल उपरे आलोचना करिबा। सिंह राशि व्यक्ति विशेष मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो एही मार्च 2025 रे से विषय रे विस्तार भाव रे आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह केउं प्रकारर फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे। शेषरे अशुभत्व प्रदान करुथुबा ग्रह मानकर किछि विशेष प्रतिकार मध्य वीडियोर शेषरे आमे जानिबा। तेबे बंधु माने एहा पूर्वरु जदि आपण मानकर सिंह राशि होइथाए वीडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। आपण माने जदि सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी, जय श्री जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आज रही कार्यक्रम, जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तो राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु पंचम राशि हेउची सिंह राशि एवं सिंह राशिर राशियाधिपति हेउचंती सूर्य देव। सूर्य आपणकर कुंडलीर सप्तम भावरे विराजमान अछंती। तेबे बंधु माने सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिछि एही मार्च मास 2025 रे। केतु आपणकर द्वितीय भावरे विराजमान अछंती। सूर्य एवं शनि आपणकर सप्तम भावरे विराजमान अछंती। राहु, शुक्र एवं बुध आपणकर अष्टम भावरे विराजमान अछंती। देवगुरु बृहस्पति आपणकर दशम भावरे विराजमान अछंती एवं आपणकर एकादश भावरे विराजमान अछंती मंगल देव। तेबे एही 2025 मसिया मार्च मासरे आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो से विषय रे आमे सर्वप्रथमे जानिबा। कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाए आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणक इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउचंती सूर्य, जिए कि आपणक कुंडलीर सप्तम भावरे विराजमान अछंती। मात्र 15 मार्च को सूर्य तांकर राशि परिवर्तन करी आपणकर कुंडलीर अष्टम भाव को चलन करिवे। तो कुंडलीर अष्टम भावटी को एते भल बोली विचार करा जाई न थाए, कारण कुंडलीर अष्टम स्थानटी दुष्ट स्थान होइथाए। तो 15 मार्च ठारू 15 एप्रिल पर्यंत आपण को आपणकर स्वास्थ्य प्रति विशेष ध्यान देबार अछि। मात्र 15 मार्च पूर्वरु जेहेतु सूर्यंकर स्थिति भल रहुअछि तो 15 मार्च पर्यंत आपणकर स्वास्थ्य रे कोनोसी समस्या देखा देबो नाही। तेबे 15 मार्च परे आपण बाहर खाद्य को आपण अवॉइड करंतु, निज स्वास्थ्य रो जत्न नियंतु, योग, व्यायाम, प्राणायाम आदि करंतु। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही मार्च 2025 रे। शिक्षार्थी मानक पई किपरि रहिबो एही मार्च मासटी। तेबे बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होइथाए आपणकर शिक्षा क्षेत्रर भाव एवं आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउचंती देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति आपणकर कुंडलीर दशम भावरे अर्थात केंद्र रे विराजमान अछंती। गुरु दशम भावरे रही आपणक कुंडलीर द्वितीय एवं चतुर्थ भाव को दृष्टि देउछंती। तेबे बंधु माने एही मार्च मासरे आपणकर पाठ पढ़ार स्थिति तो भल रहिबो, मात्र गुरु जेहेतु आपणकर शत्रु राशि रे विराजमान अछंती तो आपणक मन को अनेक प्रकार कन्फ्यूजन आसीबो। तेबे आपण जेते पारिबे पॉजिटिव रहिया पई चेष्टा करंतु। तो आपणकु जेउंडा ठीक लागुची आपण सेईटा करंतु, कारण गुरु जेहेतु आपणकर केंद्र रे विराजमान अछंती तो आपणकर विलंब हेले मध्य आपणकर सेही कार्य होई जिवो। तो आपणकर जदि कोनोसी एग्जाम रहिछि तेबे 15 मार्च पूर्वरु आपणक पई लाभदायक हेबो, कारण 15 मार्च परे सूर्य जेतेबेले राशि परिवर्तन करिवे हुए तो आपणकु
ସେତେଟା ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇନପାରେ। ବିଶେଷ କରି ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେଟା ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ 15 ମାର୍ଚ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ କରେଇନେବା ଉଚିତ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ 2025ରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବର ଅଧିପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ 15 ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବହୁତ ହିଁ ଖାସ୍ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଠିକ୍ ରହିବ। ମାତ୍ର 15 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିସ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଆପଣ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିପାରନ୍ତି। ତ ଆପଣ ନିଜର ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେତେବେଳେ ରାହୁଙ୍କ ସହିତ ବିରାଜମାନ କରିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶଙ୍ଖା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଆପଣ କିଛି ନ ଭାବି ନ ଚିନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ 2025ରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନିଦେବ ଏବଂ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଗୃହରେ ହିଁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ହିଁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। 29 ମାର୍ଚ୍ଚକୁ ଶନି ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀର ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ। ତ 29 ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। 29 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି, ଯେପରି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ନ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ସେପରି କିଛି ବଡ଼ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଷ୍ଟୋମାକ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ସମସ୍ୟା, ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ବା ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠିରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଶନି ଯେତେବେଳେ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ 29 ମାର୍ଚ୍ଚକୁ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରେ ଶନି ଅଢ଼େଇର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିଛି। ଯଦି ଶନି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତି ବା ମଜବୁତ ସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତି ତ ଏହି ସମୟରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ରଙ୍କରୁ ରାଜା ମଧ୍ୟ ବନାଇ ଦେବେ। ଶନି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ କମଜୋର ସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତି ବା ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଶନି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଉଚ୍ଚରେ ଥାନ୍ତୁ ବା ନିଚ ସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆସିବ। ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଅଧିକ ରହିବ, କାରଣ ଆପଣ ଯେତେ ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେ ଅଧିକ ପ୍ରଫିଟ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଲେଭେଲ୍ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ଯେତେ ଅଧିକ ମ୍ୟାଚୁର ହେବେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ବଢ଼ିବ। ବାସ୍ତବରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର କିଏ ଏବଂ ପର କିଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନିଜ ହୃଦୟକୁ ନେବେ। ତ ଏହି 2.5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁ କଥାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାର ଅଛି। ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁ କଥା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 2025ରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ତଥା କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବ ତଥା ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ତଥା ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାଥ ଦେବ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତ ଯଦି ଆପଣ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ କିଛି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଜମି
ପ୍ରପର୍ଟି କିମ୍ବା ଯାନବାହନ କିମ୍ବା କୌଣସି ମିଟିଂ କିମ୍ବା ଡିଲ୍ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯେକୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର କିପରି ରହିବ ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 2025ରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ତଥା କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଏମିତିରେ କୁଣ୍ଡଳୀର ଅଷ୍ଟମ ଭାବଟିକୁ ଏତେ ଭଲ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଇନଥାଏ। ମାତ୍ର ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏହା ସହିତ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସହିତ ବୁଧ ଯେହେତୁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଯଦି ଟିଚରସିପ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା କାଉନସିଲିଂରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କୌଣସି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ରହିଛନ୍ତି ବା ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ପ୍ରଫେସର ଅଛନ୍ତି, ତ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଗୁରୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। 29 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିଛି ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 2025ରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ। ତେବେ ବିଜନେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଟିକେ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର କାରକ ଗ୍ରହ ବୁଧ ଯେହେତୁ ନିଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ମାତ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସରେ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ମାସରେ ଆସୁଥିବା ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯେହେତୁ ଶନି ଅଢ଼େଇର ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି, ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନିଦେବ ନିଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ କୌଣସି କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଯେପରିକି କଳା ରାଶି, ବିରି ଡାଲି ଏବଂ କଳା କମ୍ବଳ ଇତ୍ୟାଦି ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି କାମନା।